بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں مشتاق منہاس اور میں نصرت جاوید۔ مشتاق منہاس صاحب، آپ کو یاد ہے کہ جس دن سے 18 فروری سے الیکشن ہوئے ہیں، بڑا ڈرتا کامتے میں اور تم صرف ایک بات پہ اصرار کیے چلے جا رہے ہیں کہ عوام نے مینڈیٹ دیا ہے کہ قومی اسمبلی کام کرے، اور قومی اسمبلی کے کام ہیں دو، ایک تو قوانین بنانا اور دوسرا مشتاق صاحب یہ ہے کہ اوور سائٹ کرنا، یہ دیکھنا کہ کرپشن نہ ہو، وہ لوگ جو سرکار کے ملازم ہیں وہ سرکار کو جواب دہ ہوں، یہ نہیں عوامی نمائندوں کو عوامی نمائندوں کو جواب دے، حساب کتاب دے۔ اور ہمیں اس پروسیس کو ہر صورت پہ، آپ کو یاد ہوگا جب یہ عابد شیر علی صاحب کا مسئلہ آیا اور ہم سلام پیش کرتے ہیں سید فخر امام صاحب، حالانکہ ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، وہ سابق اسپیکر تھے، وہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، انہوں نے کہا، اور اب یہی بات ہو رہی ہے کہ بھئی بات یہ ہے کہ اگر قومی اسمبلی یہ نہیں پتا کر سکتی بورڈ کے چیئرمین سے کہ آپ نے ایکس وائی زی کے نمبر بڑھائے یا نہیں بڑھائے، تو کل کو وہاں ڈی جی آئی آئی کیوں آ کے یہ کہیں گے کہ جی ہماری پالیسی کیا ہے؟ بالکل ہے، عوامی نمائندوں کے سامنے جو ہے وہ جواب دہ ہونا پڑتا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ اس میں اب آہستہ شروع میں تھوڑی سی کنفیوژن تھی، لیکن اب پیپلز پارٹی کی صفوں میں بھی اس بات کا تھوڑا سا ایک لحاظ آ گیا کہ نہیں، پارلیمنٹ بالادست ہے، اسپیکر کی رولنگ بھی ہے، اس بڑی کلیئر کیٹیگورک انہوں نے کہا۔ تو اب اس معاملے کو جو عابد شیر علی، اور دیکھیں اس نوجوان کا آپ عزم دیکھیں کہ اس نے کہا نہیں مانتا میں اس بات کو، اور جتنا مرضی آپ کریں، ٹھیک ہے عدالتیں بھی قابل احترام ہیں، لیکن وہ عدالتیں جو کہ عوامی عدالتیں ہیں جن پر عوام کو اعتماد ہو۔ تو آج جو ہے اچھا مشتاق صاحب، یہی بات تھوڑا سا ایک ٹریلر آپ کو بتانے کے لیے کہ قومی اسمبلی کی ایک کمیٹی ہو اور وہ صحیح سوالات کرے تو کیا کیا حقیقتیں سامنے آتی ہیں، ان سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس ملک میں کیا ہوا ہے جن کے پاس اقتدار اور اختیار ہوتا تھا۔ سردار ایاز صادق صاحب ممبر ہیں پی ایم ایل این کے، یہ ایک کمیٹی جو خصوصی طور پر اسپیکر نے بنائی تھی، جولائی میں ایک ایشو آیا تھا، تمہیں یاد ہوگا ریلوے کی کچھ زمین تھی اس پہ، کیونکہ جو یعنی پچھلا دور تھا نا مشرف صاحب کا اور شوکت عزیز کا، اس میں خوشحالی بہت تھی، لوگ بہت امیر تھے اور امیر لوگوں کے پاس لیکن کلبز وغیرہ نہیں تھے جہاں پر جا کے دیکھو نا ریلیکس ہوں۔ تو وہ ریلوے نے کہا کہ بھائی یہ ٹرینوں وغیرہ کو کیا ٹھیک کرنا ہے، تو اپنی زمینیں دے دو، کلبیں بناؤ لوگوں کو۔ تو ایک مسئلہ اٹھا کالنگ اٹینشن کے ذریعے، اور پھر ایک اسپیشل کمیٹی بنائی گئی۔ جولائی میں اگرچہ یہ واقعہ ہوا تھا، دیر سے آج اجلاس ہوا، لیکن آج پہلا اجلاس ہوا ہے اور اس میں بہت ہوش ربا تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ بجائے ہم ان کو ریویل کرنے کے کلام شاعر و زبان شاعر سنیں۔ جی السلام علیکم سردار ایاز صادق صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ جی کہ آج آپ سارا دن مصروف بھی رہے اور آپ نے اپنے آپ کو ہمارے لیے اویلیبل کیا، تھینک یو ویری مچ۔ تو آپ یہ ہمیں بتا سکتے ہیں سب سے پہلے کہ یہ کمیٹی کیوں بنی، اس کے کون چیئرمین ہیں، کتنے اراکین ہیں، اور ایشو کیا ہے، اور پھر یہ کہ اس کا ایشو کیا ہے؟ اس میں جی یہ کمیٹی بنی تھی، ایک کال اٹینشن اٹھایا گیا تھا، اس میں جو رائل پام گولف کورس کے نام سے لاہور میں، وہ اس اتفاق سے ہے بھی میرے حلقے میں، اس کا یہ ایشو ریز ہوا تھا، اور جو فاضل ممبران جنہوں نے یہ کال اٹینشن ریز کیا تھا، انہوں نے جب بات کی، انہوں نے اتفاق سے میرا نام بھی لے لیا کہ جی چونکہ یہ پہلے کمیٹی کے ممبر تھے اور ان کو شاید کچھ تفصیل پتہ، ان سے بھی پوچھ لیں۔ میں نے تھوڑی سی نیشنل اسمبلی میں گفتگو کی اور اس کے بعد تقریباً ہر جماعت کا ممبر کھڑا ہو کے اور انہوں نے اتفاق ظاہر کیا کہ جی اس کے لیے کوئی اسپیشل کمیٹی بنائی جائے تاکہ اس چیز کو ڈیٹیل میں پروب کیا جائے۔ اس میں خورشید شاہ صاحب اس وقت گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہے تھے اور انہوں نے اتفاق کیا اور اسپیکر صاحبہ سے کہا کہ جی آپ ہر جماعت سے ممبران کو لے کے ایک اسپیشل کمیٹی فارم کر لیجئے جو کہ اس ٹاسک میں پروب کرے۔ وہ تبھی یہ اناؤنس ہو گئی تھی، مگر کچھ تاخیر ہو گئی، ایشوز بہت سے آ گئے تھے اس دوران۔ یہ جا کے پچھلے مہینے جو کمیٹی ہے نوٹیفائی ہوئی، اور اس میں ندیم چند صاحب جو کہ پیپلز پارٹی کے ایک ممبر ہیں سرگودا سے، ان کو چیئرمین بنایا گیا اس کمیٹی کا، اور آج اس کا پہلا اجلاس تھا۔ جی اچھا، آج کے اجلاس میں آپ نے کس کو سنا، کس کو سمن کیا تھا، اور کیا کیا آپ نے
मालूमात इकट्ठी की हैं? आज के इजलास में जब मुझे नदीम साहब ने मेरे से रब्ता किया तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि जो उस वक्त डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस थे रेलवे के, जो कि ये चीजें हैंडल किया करते थे, उनको जरूर बुला लें। उनका नाम शफीकुल्ला साहब हैं वो। अच्छा। उनको बुला लें। उसके अलावा बाकी रेलवे के चेयरमैन साहब थे, मेंबर फाइनेंस थे, डायरेक्टर मार्केटिंग जो अब प्राइवेट सेक्टर से हैं वो थे, एक जनरल मैनेजर थे, डायरेक्टर प्रॉपर्टी एंड लैंड थे और सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड थे, डायरेक्टर टेक्निकल भी। अच्छा सरदार साहब, फिर आज की मीटिंग में इन लोगों के साथ सवाल जवाब करके अभी तक आपने क्या मालूमात इकट्ठी की? इसमें जी जब मैं आपको कुछ सेलिएंट फीचर्स इसके बताना चाहूंगा। उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन दी और उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन में कुछ चीजें नहीं बताई जो कि मुझे थोड़ी सी पता थी, जो कि मैं हाईलाइट करना चाहता था, हमारे बाकी मेंबरान को नहीं पता थी। उसमें गुजारिश ये है कि एक एडवर्टाइजमेंट आई थी अखबार में कि 104 एकड़ जो है वो गोल्फ कोर्स की जमीन रेलवे जो है लीज करना चाहती है। ये आया था जून 2000 में इश्तिहार आया था। ठीक। और उसके ऊपर लोगों ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिए। इसमें जो हमें शफीकुल्ला साहब ने कल की मीटिंग में बताया, आज की मीटिंग में बताया, उसमें जापान से, कनाडा से, दुनिया के अबू धाबी से, दुनिया के बहुत से मुल्कों से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आया। मगर वो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आने के बाद जो उस वक्त चेयरमैन साहब थे रेलवे के, उन्होंने फैसला किया कि नहीं, ये इनके बस की बात नहीं है, तो हम रेलवे में इतनी एक्सपर्टीज नहीं, हम प्राइवेट सेक्टर से मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लोगों को एम्प्लॉय करें और उनसे ये काम करें। तो जून में उन्होंने ये जो काम था वो टेक ओवर कर लिया। मेरा ख्याल जी हाँ, जून में ये टेक ओवर कर लिया। और जून में टेक ओवर करने के बाद मार्केटिंग डायरेक्टरेट बन गई जिसमें के प्राइवेट सेक्टर के लोगों को एम्प्लॉय किया गया। उसके बाद अगस्त और सितंबर में इसके फिर से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट बुलाया गया। उसमें उन्होंने दो चीजें बड़ी सिग्निफिकेंट की जी। एक, जब इन्होंने पहला एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट किया या दूसरा किया, उसमें 104 एकड़ का जिक्र किया। मगर जो आखिरी इन्होंने किया, जिसके बाद टेक्निकली लोगों को प्री क्वालिफाई करके फाइनेंशियल बिड ली, उसके बाद, उससे पहले नहीं, उससे बाद उसको 140 एकड़ कर दिया। ये कहीं नहीं होता कि आप किसी के कहने पे एक चीज को सूट कराने की खातिर, चूंकि वो कहते हैं कि जी हमारे लिए जगह कम होगी, हो सकता है पहले आने वाले भी कहते होंगे गोल्फ कोर्स के लिए जगह कम है तो हम इसमें अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सकते। तो ये एक बड़ी अनहोनी हुई कि इश्तिहार में 104 आता है, कॉन्ट्रैक्ट की जब टर्म्स एंड कंडीशंस फाइनल हो रही होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन होने लगता है तो 140 कर दिया जाता है। ये एक बहुत बड़ी इरेगुलरिटी है जो पेपरा रूल्स, जो परचेज के रूल्स हैं, वो भी इजाजत नहीं देते। बहरहाल इन्होंने प्री क्वालिफिकेशन क्या रखी? इन्होंने प्री क्वालिफिकेशन रखी कि जिनका गोल्फ कोर्स बनाने का और चलाने का एक्सपीरियंस है और होटल बनाने और चलाने का एक्सपीरियंस है, उनको हम प्री क्वालिफाई करेंगे। बाकी लोग जो है वो इसमें नहीं आ सकेंगे चूंकि उनका ये एक्सपीरियंस नहीं है। वो उन्होंने 3 कंपनियां की, इसमें पाकिस्तान सर्विसेज लिमिटेड था, एक और कंपनी थी, और ये जो कंपनी थी जिसका नाम था मैक्स कॉर्प, इसमें 3 पार्टनर्स थे। एक मैस्क कॉर्प थी जो कि मलेशियन कंपनी थी, एक पाकिस्तानी बहुत मशहूर जमाना और हमेशा से आप लोगों के फेवरेट रहे हैं और आज भी नेशनल असेंबली में जिनका जिक्र हुआ, हसनैन कंस्ट्रक्शन के नाम से, और एक कंपनी थी जो आर्किटेक्ट और कंसल्टेंट थे। इन तीनों ने मिलकर बिड दी, मगर ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ मैक्स कॉर्प जो गोल्फ कोर्सेज वगैरह चला रहे थे। मगर सिग्निफिकेंट चीज ये है कि 49 इयर्स का इसका टोटल कॉन्ट्रैक्ट की टर्म है। ठीक, उसमें इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट वन साइडेड बनाया, रीजन बीइंग कि उन्होंने कोई सेफ गार्ड नहीं किया कि जिसका एक्सपीरियंस है, जिसकी वजह से हम हसनैन कंस्ट्रक्शन और दूसरी कंपनी को ये प्री क्वालिफाई कर रहे हैं कि वो जब चाहे यहां से निकल जाएंगे या छोड़ जाएंगे। हमारी इतला के मुताबिक आर्म ट्विस्टिंग हुई जिसके बाद उनको छोड़ना पड़ा। सो वो जो क्वालिफिकेशन थी उनकी, जो कि एक रिक्वायरमेंट। साहब प्लीज मुझसे छुपाइएगा नहीं, आप इसको कंफर्म कीजिएगा, क्योंकि मेरा ख्याल है आप आवाम के नुमाइंदे हैं। मेरा ख्याल है जब आपने कन्फ्रंट किया